Minus x plus 4y equal to 8, ma'am. Question. Yes, ma'am. Sadhana 1, first one. Okay, Srija, just a minute. Acharyas, please give the screen sharing. Okay. Yes. In the solution, case 1 or solution 1. Yeah, case 1. Let x is equal to ఏమనుకోవాలి 2. ఓకే నువ్వు 2 అని తీసుకున్నావమ్మా Yes, ma'am. x is equal to 2. So we need to substitute this x value in the given equation. Okay. Yeah, So that is tell me what is the equation becomes if you are X equal to 2. Y equal to. Answer will get 2.5. Okay. So minus 2 plus 4y is equal to 8. ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము x వాల్యూని సో అప్పుడు మనకి ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది 4y is equal to 8 plus 2. ఓకే 4y is equal to 8 plus 2. So when we are getting this transposing పక్షాంతర స్థాపన పద్ధతి అన్నాము ట్రాన్స్పోజింగ్ అంటే Yes, ma'am. yes. So 4y is equal to 10. So what will be the y value? Y is equal to 10 by 10 by 4. 4, ma'am. 4. By Okay. So five if by we are getting 10 by 4, what is the value? 5 by 2. By 4 ని సింప్లిఫై చేస్తే సూక్ష్మీకరిస్తే మనకి ఏ వాల్యూ వస్తుంది 2.5. 2.5, ma'am. ఓకే ఫస్ట్ ఒకసారి నాకు ఫ్రాక్షన్ చెప్తారా 2.5 అన్నారు కదా డైరెక్ట్ 5 by 2, ma'am. ఓకే 5 by 2 అని తీసుకోవచ్చు అంటే 2 టేబుల్ తో గనక మనం సింప్లిఫై చేస్తే 5 by 2 దీన్నే ఇంకా డెసిమల్ ఫామ్ లో రాసుకుంటే 2.5. ఓకే సో నౌ we need to write the coordinates of this equation, that is x comma y values. Okay, x comma y is equal to, so tell me what are the values 2 comma 2.5. 2.5. so to draw a straight line means to draw the graph at least we need 2 solutions, right? Yes, So ma'am. we need to take one more case. Yes, tell me what is the x value in the second case? మనకి అట్లీస్ట్ 2 సాధనాలు ఉంటే మనం లీనియర్ ఈక్వేషన్ రాసుకోవచ్చు కదా ఓకే లెట్ x is equal to 3, ma'am. 5 3, ma'am. 3 అనుకోవాలో 5 అనుకోవాలో చెప్పండి 3, ma'am. shall I take 3? 3. Okay, so let x is equal to 3. x is equal to 3 అయినప్పుడు మన యొక్క లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతుందో చూద్దాం ఓకే సో ఇట్ బికమ్స్ minus 3. oh sorry minus 3 plus 4y is equal to 8. 8. So 4y is equal to 8 plus 3. 3. So now tell me what is the y 11. value? Y is equal Y to equal to 11 yes, by 7 by 4. 8. By 11 by 8. 11 by 11 teacher. 11 by 11. 4. No, teacher, 11 by 4. 11 by 4, ma'am. 11 by Now, 4. take the simplest form for 11 by Y 4. equal to 11 by 4. Yes. 2.5. 11 by 4. 2.75. 2.75, ma'am. 2.75. Okay, 2.75. Okay, once let me check. It's 2.75 or not. Okay, 4 ones are 4, 2s are 8. So 3 is remaining. So near value, if you are keeping the decimal point, it will give 0 beside the 3. So it becomes 7. 4 7s are 28. Again 2. Again keep 0. Then you will get 20. So that's 2.75 is the correct answer. Okay, now we'll write what are the coordinates of
x comma y comma y is equal to 3 comma 2.75. 2.75. Okay. So if you are taking the x values and y values nearly, means that is the next number only, no? So in the decimal numbers, these are very near values, right? ఓకే, మీరు ఆ యొక్క గ్రాఫ్ పైన మీకు ఈ విధంగా వచ్చినాయి కాబట్టి విలువలు y వాల్యూస్ ఇలా వచ్చినాయి కాబట్టి గ్రాఫ్ పైన మీరు వాల్యూస్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చండి. ఓకేనా? సో చెప్పండి మీరు మీకు ఈజీగా కన్వీనియంట్ మెథడ్ లో ఈ వాల్యూస్ ని బట్టి మీరు గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలంటే x యాక్సిస్ y యాక్సిస్ స్కేల్ 1 యూనిట్ పర్ 1 యూనిట్ ఎంత తీసుకుంటారో నాకు చెప్పండి. 1 centimeter. On x-axis. 1 centimeter only. 1 centimeter తీసుకుంటారా? ఓకే, మీకు 2 centimeter. కన్వీనియంట్ గా అర్థమవుతే ఓకే, లేదు అంటే చెప్పండి y యాక్సిస్ పైన స్కేల్ ఎంత తీసుకోవాలి? 2 1 centimeter. centimeter 1 unit. 1 centimeter 1 యూనిట్ తీసుకుంటారా? Yes ma'am. ఓకే అండి, మీకు అక్కడ కన్ఫ్యూజన్ లేదు అంటే కనుక ఓకే, నో ప్రాబ్లం. చెప్పండి y యాక్సిస్ పైన Same. యాక్సిస్ సేమ్ యూనిట్. Okay, no problem. As per your convenience, just I have taken the scale. No need to write the scale like this. Just for understanding, I cannot write the scale on the grid paper, so that's why I'm writing here. Okay. అక్కడ నాకు రాసే వీలు లేదు కాబట్టి మీరు ఎలా తీసుకున్నారు మెజర్మెంట్స్ అని నేను ఇక్కడ రాశాను. ఓకే, Okay, teacher. సో మీరు టెక్స్ట్ బుక్ మీ నోట్బుక్ లో ఇక్కడి వరకు రాసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ కింద రాసిన స్కేల్ అనేది మీ గ్రాఫ్ షీట్ లో రాసుకోవాలి. ఓకేనా? సో లెట్ us టేక్ ద గ్రాఫ్ షీట్. Okay, so just I have taken the graph sheet like this. As per your scale, 1 unit is equal to 1 centimeter. Okay, now tell me what are the x and y values? X and y values ఏమున్నాయి? is equals to 2.5. 2 Yeah, x is equal to 2, y is equal to 2.5. 2.5. అవి రెండు కలిసే చోట మనం పాయింట్ ని గుర్తించాలి, Yes, teacher. బిందువుని గుర్తించాలి కదా. సో x is equal to 2 ఇక్కడ ఉంది, కర్సర్ మూవ్ అవుతుంది కదా. సో x is equal to 2 and y is equal to 2.5 అంటే ఇక్కడ నుంచి సో ఇక్కడ నుంచి ఇవి రెండు జాయిన్ అయ్యే దగ్గర మీరు బిందువుని గుర్తించాల్సింది ఉంటుంది. Yes, ma'am. ఓకే, 2 కి 3 కి Yes, teacher. మధ్యలో కదా, Yes, ఎగ్జాక్ట్లీ మిడిల్ లో 2.5 అంటే. సో పాయింట్ ఏ నేను ఇక్కడ తీసుకున్నాను. ఓకేనా? Okay, Okay, ma'am. teacher. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ x is equal to 3. If x is equal to 3, so what is the y value? 2.75. 2.75. 2.7 is more than 2.5. Yes, teacher. Yes teacher. 2.5 అనేది దానికన్నా 2.75 అనేది కొద్దిగా ఎక్కువ కదా, జస్ట్ Yes, teacher. 2 boxes extra ఉంటుంది. Yes, so that's why see here x value also changing. Okay, so x is equal to 3, y is equal to 2.75. Okay, నేను పాయింట్ ఎక్కడ తీసుకున్నానంటే ఇక్కడ తీసుకున్నాను. ఓకే, Okay ma'am. కొద్దిగా పైన ఉంటుంది కదా. సో ఇప్పుడు దీనికి మనం ఈ రెండు లైన్స్ ని రెండు పాయింట్స్ ని జాయిన్ చేస్తూ ఒక స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేసుకోవాలి. ఓకే, Yes ma'am. Okay, 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 we ma'am. need to draw the straight line through these points. Okay, Okay ma'am. okay, please neglect the point C. Okay, ఇప్పుడు చెప్పండి
మీకు ఈ విధంగా వచ్చిందా? Yes, teacher. Yes, ma'am. ఓకే, ఇలాగే వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఇంకా ఏమన్నారు, ఇది నిరూపక అక్షాలను ఖండించే బిందువులని కనుగొనండి అని అన్నారు. అంటే ఈ రేఖని మనం ఇలా డ్రా చేసుకున్నాం కదా, ఈ స్ట్రైట్ లైన్ ని. సో ఇలా డ్రా చేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ నిరూపక అక్షాలు యాక్సిస్ ఏంటి, ఎక్స్ యాక్సిస్ ని వై యాక్సిస్ ని అవి ఎక్కడ టచ్ అయ్యాయో ఆ పాయింట్స్ మనం రాయాల్సి ఉంటుంది లాస్ట్ లో. ఓకే, సో ఒకసారి టెక్స్ట్ బుక్ లో టోటల్ బిట్ లో చదవాలండి. ఏమన్నారు లాస్ట్ లో, find the coordinates of the points where the graph cuts the coordinate axis. ఓకే, ఇక్కడ మనకి స్పెల్లింగ్ కూడా చూడండి, AX ES అని ఇచ్చారు, యాక్సిస్ అని అన్నారు. Yes, అంటే teacher. యాక్సిస్ ఇస్ ద ప్లూరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ యాక్సిస్. ఓకే, ఇక్కడ సింగిల్ గా ఒక ఎక్స్ యాక్సిస్, సింగిల్ గా వై యాక్సిస్ అంటే AX IS అని తీసుకుంటాము. మనకు తెలుగులో అయితే ఈజీగా ఉంటుంది, ఎక్స్ అక్షము వై అక్షము అంటారు, అవునా? ఎక్స్ అక్షము వై అక్షము అంటారు. ప్లూరల్ గా అంటే బహువచనంలో వాడితే అక్షాలు అంటారు. ఇంగ్లీష్ లో అయితే యాక్సిస్ ప్లూరల్ ఫార్మ్ ఇస్ AX ES, యాక్సిస్. ఓకే, ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇస్ సేమ్ బట్ ద స్పెల్లింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ రేఖ అనేది మనకి ఈ రెండు అక్షాలని, ఎక్స్ అక్షంని వై అక్షంని ఎక్కడ ఖండిస్తుందో ఆ యొక్క బిందువులని కూడా మనం రాయాల్సింది ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, వై అక్షంని ఈ బిందువు వద్ద, ఎక్స్ అక్షంని ఈ బిందువు వద్ద ఖండించింది, అవునా? Yes, teacher. ఓకే, సో మీరు ఈ రెండు బిందువుల దగ్గర కూడా పాయింట్ డి దగ్గర మరియు పాయింట్ ఈ దగ్గర నుంచి ఈ రేఖ పోతుంది కదా, అర్థమైందా హరిత? ఇప్పుడు మనం ఒక స్ట్రేట్ లైన్ డ్రా చేసుకున్నాం, ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ మనం తీసుకొని. సో అప్పుడు మనకు వచ్చిన వాల్యూస్ తో ఒక స్ట్రేట్ లైన్ డ్రా చేసాము. అది ఆ స్ట్రేట్ లైన్, ఆ సరళ రేఖ అనేది ఎక్స్ అక్షంని వై అక్షాన్ని ఏ బిందువుల దగ్గర అయితే ఖండిస్తుందో అవి కూడా మనం రాయాల్సింది ఉంటుంది. ఇక్కడ నెంబర్స్ రాయాలి, పాయింట్ డి దగ్గర, పాయింట్ ఈ దగ్గర. మ్యామ్ 2.75 ఎట్లా తీసుకుని మ్యామ్? 2.75 ఎలా తీసుకున్నారంటే, ఇప్పుడు మనకి డెసిమల్ నెంబర్ లో ఓకే, ఓకే, సో మనకి నువ్వు గ్రాఫ్ పేపర్ ఉందా నీ దగ్గర సుల్తాన్? ఇప్పుడు మ్యామ్ ఎస్ మ్యామ్ ఉంది మ్యామ్. గ్రాఫ్ పేపర్ లో మనకి 1 సెంటీమీటర్ తీసుకున్నట్టయితే జస్ట్ నువ్వు ఇక్కడ 0 నుంచి 1 మధ్యలో ఎన్ని స్మాల్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి చెప్పు? 10. స్మాల్ బాక్సెస్ మ్యామ్, 10 స్మాల్ బాక్సెస్ ఉంటాయి కదా, 0 నుంచి 1 మధ్యలో, 1 నుంచి 2 మధ్యలో స్మాల్ బాక్సెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 10 ఉన్నాయి. అక్కడ నెంబర్ 5 వచ్చిన దగ్గర మనకి లైన్ కొంచెం థిక్ గా ఉంటుంది, డార్క్ గా ఉంటుంది కొద్దిగా, చూసావా? మ్యామ్ ఉంటుంది. ఓకే, అంటే మనం ఇప్పుడు స్కేల్ ఏం తీసుకున్నాము? ఫర్ 1 యూనిట్ 1 సెంటీమీటర్ 1 యూనిట్ అని తీసుకున్నాం. అంటే ఇక్కడ మిడిల్ లో ఉన్న బాక్సెస్ అన్ని కూడా ఏమవుతాయి? అవి స్మాల్ బాక్సెస్. సెకండ్ వన్, ఫస్ట్ 2, నెక్స్ట్ 2.1. 1 centimeter is equal to 2 units. 2.5 ma'am. ఒక్క నిమిషం అండి, తేజస్వి ఏమన్నారు? 1 centimeter is equal to 2 units అని కూడా తీసుకోవచ్చు కదా టీచర్? తీసుకోవచ్చండి, మీకు ఎలా కన్వీనియంట్ ఉంటే ఆ విధంగా తీసుకోవచ్చు. కంపల్సరీ 1 సెంటీమీటర్ 2 యూనిట్స్ తీసుకుంటే కొంచెం ఈజీగా అవుతుంది కదా. 2 యూనిట్స్ తీసుకుంటే గనక 0 to 2, 2 to 4 అలా 2 టేబుల్ వచ్చేసింది మనకి y యాక్సిస్ x యాక్సిస్ పైన. ఓకే, సో ఓకే, కమింగ్ టు ద పాయింట్, ఇక్కడ స్మాల్ బాక్సెస్ చూసుకున్నట్లయితే
నెక్స్ట్ ఫస్ట్ 2, నెక్స్ట్ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, నెక్స్ట్ 3. ఓకే, ఆ స్మాల్ బాక్సెస్ అన్ని కూడా ఈ విధంగా ఉంటాయి. అయితే పాయింట్ ఏ దగ్గర మనకి ఏముంది 2.5 అని ఉంది కదా. 2.5 అన్నప్పుడు ఇక్కడ పాయింట్ ఏ దగ్గర మనకి కోఆర్డినేట్స్ ఏమున్నాయి, x is equal to 2, y is equal to 2.5 అన్నారు. సో ఇక్కడ y యాక్సిస్ పైన ఒకసారి 2.5 నువ్వు ఐడెంటిఫై చేసావా y యాక్సిస్ పైన? ఓకే, సో y యాక్సిస్ పైన 2.5 నువ్వు ఐడెంటిఫై చేస్తే ఫర్ సపోజ్ నువ్వు ఇక్కడ ఉంటుంది 2.5 అంటున్నావు కదా. సో అదే విధంగా మనకి ఎక్స్ యాక్సిస్ కూడా 2 ఉంది. సో ఇవి రెండు కలిసే చోట మనం పాయింట్ ని గుర్తించాలి. ఇలా ఇవి రెండు కలిసేది పాయింట్ ఏ దగ్గర, అందుకే పాయింట్ ఏ అక్కడ పెట్టుకున్నాము. ఓకే, అర్థమైందా ఇప్పుడు? ఓకే, ఇవన్నీ నిన్నటి క్లాస్ లో మనం డిస్కస్ చేసాము. ఒకవేళ డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ చూడండి. ఓకే ఓకే మ్యామ్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, పాయింట్ డి దగ్గర మనకి XY కోఆర్డినేట్స్ ఏమొస్తాయి, పాయింట్ ఈ దగ్గర XY కోఆర్డినేట్స్ ఏ విధంగా వస్తాయి చెప్పండి. పాయింట్ డి దగ్గర x, y వాల్యూస్ ఏంటి? x is equals to 0, y is equals to 2. మ్యామ్ ఎస్ చెప్పండి. పాయింట్ బి ఎలా తీసుకున్నారు మ్యామ్? పాయింట్ బి మనకి ఎలా వచ్చింది ఒకసారి చూడమ్మా. పాయింట్ సి ని మీరు చేయండి అన్నాను, నేను లైన్ డ్రా చేసుకున్నాను కాబట్టి. పాయింట్ బి లో x is equal to 3, సెకండ్ కేస్, రెండవ సాధన. x is equal to 3, y is equal to 2.75 అన్నాము. అవి రెండు కలిసే చోట పాయింట్ బి తీసుకున్నాము. ఓకే, హరిత నువ్వు డైలీ హోంవర్క్ చేస్తున్నావా? ఓకే, సో ఇది మనకి సాధన అవుతుంది. ఆ క్వశ్చన్ కి సొల్యూషన్ ఇదండి. ఓకే, పాయింట్ ఈ దగ్గర మీరు ఎక్స్ అండ్ వై కోఆర్డినేట్స్ రాయండి, పాయింట్ డి దగ్గర కూడా ఎక్స్ అండ్ వై కోఆర్డినేట్స్ రాయండి. ఓకేనా? చెప్పండి అమ్మా. ఒకే గ్రాఫ్ మీద త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని డ్రా చేస్తావా ఒకే గ్రాఫ్ పైన? ఒక్కొక్క గ్రాఫ్ మీద ఇప్పుడు నాకు పాయింట్ డి దగ్గర ఏమొస్తాయో చెప్పలేదు ఎవరు, చెప్పండి. పాయింట్ డి దగ్గర మనం ఏమని రాసుకోవచ్చు? 0,2. 0,2 వెరీ గుడ్. 0,2 ఎందుకంటే అక్కడ ఎక్స్ యాక్సిస్ 0 అండ్ వై యాక్సిస్ 2 కాబట్టి 0,2. ఈ విధంగా పాయింట్ డి దగ్గర నేను ఇలా తీసుకున్నాను. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సేమ్ ఇదే విధంగా -9,0. పాయింట్ ఈ దగ్గర చెప్పండి. -9,0. ఓకే, కొద్దిగా పాయింట్ నట్ జరిపిస్తే మనకి -9,0 అవుతుంది. లేదంటే మీరు కంపల్సరీ డెసిమల్స్ లో తీసుకుంటాము. ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ అంటే -8.9, 8.7, 8.8 ఆ విధంగా వస్తుంది. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ -9,0 అని తీసుకుంటాను. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ విధంగా మీరు గుర్తించాలండి గ్రాఫ్ షీట్ పైన కూడా. ఓకేనా? సో ఈ గ్రాఫ్ షీట్ లో మీరు ఒక విషయం అర్థం చేసుకోండి, ఏంటంటే x is equal to 0 అయినప్పుడు y యాక్సిస్ కి ఒక వాల్యూ ఉన్నప్పుడు అవన్నీ కూడా y యాక్సిస్ పైనే అవుతాయి. ఆ పాయింట్స్ అన్ని కూడా y యాక్సిస్ పైనే వచ్చేస్తాయి. సో ఇక్కడ -9,0 అని చూడండి, ఇక్కడ x యాక్సిస్ పైన ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ అన్నింటికి కూడా పాయింట్స్ తీసుకుంటే y వాల్యూ 0 ఉంటుంది. ఓకేనా?
So if x is equal to 0, you will get the points on y-axis. If y is equal to 0, you will get the points on x-axis. Okay, clear? Yes, ma'am. మ్యామ్ మ్యామ్ Yes, please. ఇప్పుడు మనం గ్రాఫ్ పైన లైన్ తీసుకుంటే కరెక్ట్ స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుందా మ్యామ్? పాయింట్స్ పైన నుంచి ఇప్పుడు మనం డ్రా చేసుకుంది స్ట్రైట్ లైనే కదా? Yes, Bharat, Sharath, please tell me what is your doubt? ఓకే, ఈ ప్రాబ్లం అర్థమైందండి? ఎస్ టీచర్ 6 సమ్స్ వరకు అని అయిపోయినాయి టీచర్. ఓకే, సాయి తేజ గౌడ్, ఆర్ యు దేర్? Yes, ma'am. Okay, do you have any doubts? No, ma'am. No. Okay, tell me, Bharat, Sharath, you are raising hand but not saying anything. Okay, let us do some problems, like what problems we have. 4, 7, 8, 9, 10. Who will tell the answer? We'll see. Okay, so any one of you, K Divya, TKP, can you read the question? 7th question, please read, ma. మాతాజీ చెప్పమ్మా. టెక్స్ట్ బుక్ లేదు, కాకపోతే ఫోన్ లో ఉంది, చూసి చదవచ్చా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. చదవండి అమ్మా. మాతాజీ నాట్ కమింగ్ టెక్స్ట్ బుక్స్. Okay. Let it be. Vaishnavi. Teacher, Once please read the question. 7th one. I did not textbook. You don't have textbook? Then tell me how you all are doing the homeworks. మీరు ఎలా చేస్తున్నారు homework? ఫోన్ మరి ఫోన్ లో Okay, Divya, you చూసి have చేస్తున్నా. textbook in. మీకు టెక్స్ట్ బుక్ ఫోన్ లో ఉంది. మీకు లేని వాళ్ళు చూడండి, అవైలబుల్ ఉంటాయి మనకి టెక్స్ట్ బుక్స్ కూడా మొబైల్లో. కానీ బెటర్ ఏంటంటే మీరు టెక్స్ట్ బుక్స్ ఎక్కడి నుంచైనా సంపాదించండి. అప్పుడు మీరు కొంచెం ఫాస్ట్ గా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. క్లాస్కి వచ్చేటప్పుడు కూడా మీరు టెక్స్ట్ బుక్ క్యారీ చేస్తే మీరు ఏం చదువుతున్నారని మీకు అర్థమవుతుంది. చెప్పేది కూడా ఈజీగా మీకు అర్థమై ఆన్సర్ చెప్పగలుగుతారు క్లాస్లో. ఓకే, ఎస్ హరిత, ప్లీజ్ రీడ్ ద క్వశ్చన్. Okay, ma'am. ఓకే, 7th one, ma'am. ఎస్ మా. రజియా మరియు ప్రీతి పాఠశాలలో 9వ తరగతి చదువుతున్నారు. వీరు సహజ విపత్తులు సంబంధించినప్పుడు బాధితులకు సహాయం చేయటం కొరకు ఏర్పాటు చేసిన ప్రధానమంత్రి సహాయ నిధికి ₹1000 ఇచ్చారు. ఈ సమాచారానికి సరిపడు సమీకరణంను రూపొందించి దానికి రేఖాచిత్రమును గీయుము. ఓకే, అది అక్కడ సంభవించినప్పుడు. ఓకే, అది సంభవించినప్పుడు. ఓకే, సో సాయి తేజ గౌడ్, టెల్ మీ టెక్స్ట్ బుక్ PDF. No, Sai Teja, no need right now. Okay,
So 7th one, see Rajia and Preeti, 2 students of class 9th together collected 1,000 rupees for the Prime Minister Relief Fund for victims of natural calamities. So write the linear equation and draw a graph to depict the statement. అంటే ఇక్కడ ఏంటి మీకు తెలుసా సహజ విపత్తులు అంటే? ఓకే, సో ఎర్త్క్వేక్, సునామీ, Natural disasters, ma'am. ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు నేచురల్ డిజాస్టర్స్ మనము వాళ్ళకి చేయూతగా ఇవ్వడానికి ఫండ్స్ కలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాము. చాలా మంది వాళ్ళకి ఫండ్స్ ఇస్తూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు సహాయం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళకి అన్ని కోల్పోయి. సో మీకు అందరికి తెలుసు, మనందరం కలిసి కేరళలో ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం కోసం అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరం మనందరం కూడా వాళ్ళకి ఫండ్స్ కలెక్ట్ చేసాం మనకు తోచినంతగా. ఓకే, సో అవన్నీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి? మనం ఫండ్స్ అన్ని కలెక్ట్ చేసి ఎవరికి ఇస్తాము? మీరు మేమైతే ఏం చేస్తాము, మన ప్రధానాచార్యులకు సబ్మిట్ చేస్తాము. మన ప్రధానాచార్యులు ఏం చేస్తారు, వాటిని ప్రైమ్ మినిస్టర్ రిలీఫ్ ఫండ్ కింద వాళ్ళకి అక్కడ సబ్మిట్ చేస్తారనమాట. ఓకే, అమౌంట్ అక్కడికి పంపిస్తారు. ఓకే, సో అలా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రజియా అండ్ ప్రీతి వాళ్ళు కూడా మీలాగే 9th క్లాస్ చదువుతున్నారంట. సో వాళ్ళు ఇలా నేచురల్ డిజాస్టర్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి సహాయం చేయడానికని ఒక 1,000 రూపీస్ కలెక్ట్ చేశారు. ఓకే, కాకపోతే పర్టికులర్ గా రజియా ఎంత కలెక్ట్ చేసిందో ఒక పర్టికులర్ అమౌంట్ తెలీదు, ప్రీతి ఎంత కలెక్ట్ చేసిందో పర్టికులర్ అమౌంట్ తెలీదు, కానీ వాళ్ళిద్దరూ కలిసి 1000 రూపీస్ కలెక్ట్ చేశారు. ఓకే, సో each 500 equal to 1000 ప్లస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000. మనకి ఇక్కడ x అండ్ y అని ఎందుకు తీసుకోవాలమ్మా? A plus B. ఏ వేరియబుల్ అయినా తీసుకోవచ్చు, ఏ చరరాశి అయినా తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో ఓకే, సో మనం ఎక్స్ అండ్ వై యాక్సిస్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మన యొక్క కన్వీనియంట్ కోసం ఎక్స్ అండ్ వై అని తీసుకుందాం, ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఈ నోట్స్ రాసుకున్నారండి? షల్ ఐ క్లియర్ మై board? Okay, so for the 7th one, what is the linear equation we will get in this situation? X plus y is equal to 1000. X plus y is equal to 1000. We don't know the x value and we XY don't is know the equal y to value. 1000. సో ఇప్పుడు మనం దీనికి ఒక ఈ రేఖీయ సమీకరణానికి రేఖని డ్రా చేయాలి. ఎక్కడ? గ్రాఫ్ షీట్ పైన. సో అట్లీస్ట్ మీరు 4 కేసెస్ తీసుకోండి, లేదంటే 3 కేసెస్ తీసుకోండి. ఓకే మ్యామ్, 3 maximum 4 or 5 as your wish. ఓకే, 1 centimeter is equals to 100. ఓకే అమ్మా, సో అలాగే తీసుకుందాము. సో స్కేల్ కూడా మీకు ఏ విధంగా కన్వీనియంట్ ఉంటే అలా తీసుకోండి. సో 1 centimeter 1 unit తీసుకోవాలని ఏం రూల్ లేదు. ఓకే, సో నౌ లెట్ us take the x and values, x and y coordinates. We need to find that. Okay, tell me X is equals the x value we have to do. Okay, 600. let x is equal to 600. Okay, let x is equal to 600. So what is the y value in this case? 400. Is equal to ma'am, y is equal to 1000 minus 600, that is 400. Yes, Srija, చెప్పమ్మా. లైట్ అంటే మేమేం రాసుకోవాలి మ్యామ్? లైట్ మీరు ఏమని రాసుకుంటారంటే x is equal to 600 అనుకొనగా అని రాసుకోవాలి చివర్లో. ఓకే, సో x is equal to 400. So what are the x and y coordinates we will get? x, y ఏమనుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన 600, values 100, ప్రకారం? 400. 400. సో ఇదే విధంగా మీరు
అట్లీస్ట్ 4 to 5 కేసెస్ తీసుకుంటే మీరు స్ట్రేట్ లైన్ డ్రా చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఇది ఫస్ట్ కేస్ కాబట్టి ఇలా తీసుకున్నాను నేను. మ్యామ్ చెప్పండి అమ్మా. గ్రాఫ్ షీట్ లో 600 400 ఎట్లా మ్యామ్ 1 100 unit is equals తీసుకుంటే to వస్తుంది 50 or 100 తీసుకోవాలి కదా teacher? వస్తుంది హరిత, నేను ఫస్ట్ నుంచి అదే చెప్తున్నాను. 1 సెంటీమీటర్ కి 1 యూనిటే తీసుకోవాలని రూల్ ఏం లేదండి, మీకు వచ్చిన వాల్యూస్ ప్రకారంగా తీసుకోవాలి. ఓకే Okay, ma'am. చెప్పండి, ఇంకొక 2-3 కేసెస్ సాల్వ్ చేసేద్దాం. మ్యామ్ x Okay, equal to equal to 500. y to 5 x is equal to ఎంత తీసుకున్నాము? 500 500 తీసుకుంటే గనక మనకి Y is equals to 500. y is also 500. 500. నేను డైరెక్ట్ రాసేస్తున్నాను, Okay, teacher. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఎవరు కూడా. సో x, y Is is equal to equal to 500 comma 500, 500. 500. 100. Let y is equals to 350. ఓ వెరీ గుడ్. ఇలా కొద్దిగా డిఫికల్ట్ గా తీసుకోవాలి, అప్పుడే మనకి బ్రెయిన్ పనిచేస్తుంది. ఓకే, సో లెట్ x is equal to 350. మీరు ఇలా కంపల్సరీ జీరోసే తీసుకోవాలని ఏం లేదు. 313 రూపీస్, 469 రూపీస్ ఇట్లా కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో లెట్ x is equal to 350. వాట్ విల్ బి ద y వాల్యూ? టెల్ మీ. 650. y equal to 1000 minus 350. 350. 650 ma'am. So what you will get? 1000 minus 350. 650. 650. Good. 50. Okay, 650. So y value 650. Now we need to write in the coordinate form phase value Equal to x comma y equal to Equal to 350 comma 650. 350 comma 650. comma 650. 650. Okay. Ma'am, ఇంకో let కేసు x తీసుకుందాం. equal to 314. Let us Okay. x is equals to 605. 605. 405. మీరు స్కేల్ కూడా చూడాలి. ఓకే, మీరు అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు మరి. Okay, ma'am. ఓకే, 1 unit is equals to 50 here. let x is equal to 605. 5. Okay, Yes, teacher. 605 rupees collected by Y Rajia. equals to 395. Okay. Y 395. is equal to 395. 395. Okay, so ఇక్కడ x comma y values. To 605 comma 395. 390. Shall we draw the graph sheet related to this? Yes ma'am. Okay, 605 Comma comma 395. 395. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ x కామా y వాల్యూస్ అన్ని మనం తీసుకున్నాము. వీటికి మనం గ్రాఫ్ షీట్ డ్రా చేయాలి ఇప్పుడు. ఓకే, Yes. ఆర్ యు రెడీ? Yes, teacher. Yes ma'am. ఓకే, సో I want to see what will be the how we will get the straight line. Let us 1 centimeter is equals to 100 ma'am. 50 teacher. Yes, that's right. ఓకే, మీరు 50 తీసుకుంటారా 100 తీసుకుంటారా మీ ఇష్టం. 100. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఒకసారి అక్కడ రాద్దాము. మనకి x యాక్సిస్ y యాక్సిస్ స్కేల్ ఎలా తీసుకోవాలో ఇక్కడ ఒక్కసారి మనం చూద్దాం. ఓకే, Okay, సో ma'am. ఇక్కడ వాల్యూస్ అన్ని 1000, 600, 400 అని ఉన్నాయి కాబట్టి స్కేల్ ఏ విధంగా తీసుకుంటే మనకి కన్వీనియంట్ గా ఉంటుంది? 100 centimeters. 100, ma'am. So ma'am, x యాక్సిస్ పైన x యాక్సిస్ లో 50 is convenient ma'am, I think. 1 50? centimeter is. I think 100. ఓకే Ma'am, because Let us here see. we get 605 and 395 no ma'am, that's why. ఓకే, సో 1 centimeter is equal to how many units? 50. 1 unit. 50. 100. 50. 1 unit 100 తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి. మన క్వశ్చన్ ప్రకారంగా కొంతమంది 50 అంటున్నారు కదా, 50 యూనిట్స్ తీసుకున్నాం. Okay. సో 1 centimeter 50 units. ఓకే, y axis Is also y same. అక్షాంశం. Same, ma'am. ఓకే, ఇంత తీసుకుందామా? Inter is ఓకే, 1 centimeter is equal to
50 యూనిట్స్ 50 units. ఓకే Same కొన్నిసార్లు Okay, కొన్ని సందర్భాలలో మనం ఈ ఎక్స్ యాక్సిస్ పైన ఒక రకమైనటువంటి యూనిట్స్ అంటే 1 సెంటీమీటర్ వేరేగా వై యాక్సిస్ పైన కూడా మనం వేరేగా తీసుకోవచ్చు ఓకేనా ఓకే మ్యామ్. ఓకే స్కేల్ ఈ విధంగా తీసుకుంటున్నాం 1 సెంటీమీటర్ 50 యూనిట్స్ 50 యూనిట్స్ అని తీసుకుంటున్నాం మ్యామ్ మ్యామ్ చెప్పమ్మా స్కేల్ రైట్ సైడ్ లో రాయాలి కదా మ్యామ్ పైన. రైట్ సైడ్ టాప్ కార్నర్ ఓకే మ్యామ్. రైట్ సైడ్ ఓకే టాప్ కార్నర్. సో షీట్ లో మనం పాయింట్స్ గుర్తించాలి కదా Yes, ma'am. okay just a minute let me check the values for x axis and y axis show the axis ఓకే ఇప్పుడు మనం 50 అని తీసుకున్నాం కదండి Yes, ma'am. ఓకే ఇక్కడ వాల్యూస్ చేంజ్ అవుతున్నాయి చూడండి ఒక్కసారి Yes, ma'am. నేను ఈ విధంగా y యాక్సిస్ పైన 50 అని తీసుకుంటే అది మనకి 0.02 సంథింగ్ వచ్చింది సో ఇలా కాకుండా maximum x axis centimeters Minus. okay centimeters ఓకే మనకి గ్రాఫ్ షీట్ వచ్చేసింది సో ఇక్కడ 50 మాతాజీ ఎస్ చెప్పండి అమ్మా మాతాజీ ఇప్పుడు ఎక్స్ యాక్సిస్ కి 1 సెంటీమీటర్ ఈక్వల్స్ టు 15 యూనిట్స్ తీసుకున్నాం కదా మాతాజీ అట్లా 1 యూనిట్ కూడా తీసుకోవచ్చా మాతాజీ ఇప్పుడు నాన్న 1 యూనిట్ అంటే మనకి ఇక్కడ 0 నుంచి ఈ ఒక్క బాక్స్ ఉంది చూసారా అదన్నమాట ఒకసారి మీరు ఇక్కడ చూడండి, మీకు కనిపిస్తది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. ఏంటండి 50:50 అని పెట్టుకుంటే 0.02 అలా వస్తుంది కదా 500 వస్తుంది 500 పెట్టుకుంటే మనకు చేంజ్ అవుతాయి అని చూస్తున్నారా ఓకే నో ప్రాబ్లం లెట్ మీ టేక్ yes coordinates we have y seconds okay I'll tell you this one for tomorrow so how to change these values on the screen that's my problem but you can do it in your graph sheet okay so nenu idantha chusi meeku cheptanu compulsory కన్వీనియంట్ గా తీసుకుందాము చూస్తాను నేను ఇప్పుడు అండ్ ఈ రోజు మాత్రం సార్ చూడండి ఇక్కడ సెంటీమీటర్స్ అని తీసుకున్నాను 1 సెంటీమీటర్ అలాగా వచ్చింది సో వాల్యూస్ I will check this one for tomorrow no problem okay so మీరు సెంటీమీటర్స్ అని ఏం రాయాల్సిన అవసరం లేదండి నేను చూస్తాను అంతే ఓకే today and tomorrow I will show you how we will get the numbers on x-axis and y-axis. X-axis paina y-axis paina numbers ఏ విధంగా స్కేల్ ఎలా నేను రేపు మీకు కంపల్సరీ చెప్తాను 1 సెంటీమీటర్ ఇలా ఉంది కదా మీరు రాసుకున్నప్పుడు 0 to 50 50 to 100 100 to 150 250 అలా వస్తుంది మీ గ్రాఫ్ షీట్ లో
ఓకే. Yes, ma'am. సో మీ Okay, గ్రాఫ్ Mataji. షీట్ అప్పుడు కూడా మీకు 1000 వరకు సరిపోకపోతే మాక్సిమం వాల్యూ 1000 కదండి చివరగా. సో 1000 వరకు కూడా సరిపోకపోతే కోఆర్డినేట్స్ చూడండి ఒకసారి. 600 మనకి మాక్సిమం 600 వరకు ఉన్నాయి కదా. సో మీకు అక్కడ సరిపోకపోతే కనుక 1 యూనిట్ కి 100 అని తీసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. Okay, ma'am. ఓకే. సో Okay, అలా ma'am. 100 అని తీసుకున్నప్పుడు మీకు ఇక్కడ నాకు చిన్న గ్రిడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి చూసారా, ఎస్ మ్యామ్. సేమ్ మీట్లాగే గ్రాఫ్ షీట్ లో ఎలా వస్తుందో అలాగా వీటికి వాల్యూస్ మీరు అసైన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే. ఇప్పుడు చెప్పండి ఫస్ట్ వాల్యూ x is equal to 600 and y value is 400. సో ఈ విధంగా తీసుకున్నప్పుడు x వాల్యూ 600 అంటే మీరు సపోజ్ ఇప్పుడు నేను స్కేల్లో 50 అనుకున్నాం కదా. ఓకే. సో 1 సెంటీమీటర్ 50 యూనిట్స్ అనుకున్నాము అంటే ఇది ఇంకా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది, నాకు గ్రాఫ్ షీట్ లో చూపించట్లేదు. సో నేను 1 యూనిట్ కి పర్ 100 అనుకుంటాను. సో నాకు ఈజీగా ఉంటుంది ఇక్కడ, సిస్టమ్ లో చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. సో మీరు డ్రా చేసినప్పుడు మాత్రం ఎక్స్ యాక్సిస్ పైన 600, వై యాక్సిస్ పైన 400 అవి రెండు మీట్ అయ్యే చోట పాయింట్ ప్లేస్ చేసుకోవాలి. ఓకే. సో నేను ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నాను, 1 సెంటీమీటర్ 100 యూనిట్స్ అనుకుంటున్నాను యాజ్ పర్ మై గ్రాఫ్. ఓకేనా. సో ఎక్స్ యాక్సిస్ పైన 100 అంటే నాకు ఇక్కడ 6 దగ్గర వస్తుంది, వై యాక్సిస్ పైన 400 అంటే ఇక్కడ వస్తుంది. ఇవి రెండు కలిసే చోట నాకు పాయింట్ ఇక్కడ వస్తుంది అండి, పాయింట్ ఏ. ఓకే. సో సేమ్ ఈ విధంగానే మనకి పాయింట్ బి చెప్పండి, కోఆర్డినేట్స్ ఏమున్నాయి, ఎక్స్ అండ్ వై కోఆర్డినేట్స్ సెకండ్ కేసులో 500. 500. ఇవి రెండు మీట్ అయ్యే దగ్గర మనం పాయింట్ పెట్టుకోవాలి. చూడండి 5. సో పాయింట్ బి. ఓకే. సో థర్డ్ కోఆర్డినేట్ వచ్చేసరికి ఏ విధంగా వస్తుంది అండి, 350, 650. 350 అంటే నాకు ఇక్కడ మిడిల్ వాల్యూ వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవాలి 350. వాట్ ఈస్ ద వై కోఆర్డినేట్ 650. 650 అంటే నేను ఈ రెండింటి మిడిల్ వాల్యూలో చూసుకోవాలి, 6 కి 7 కి మధ్యలో, 3 కి 4 కి మధ్యలో. సో నాకు పాయింట్ వచ్చేసి ఇక్కడ వస్తుందండి. ఓకే. స్లైడ్ చేంజెస్ అనుకుంటాను కానీ మీకు గ్రాఫ్ షీట్ లో పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ కేస్ లో చెప్పండి. 605. 605. 395. 6 కి నియర్ టు 6 47. First line. 605 x value. 605 x value. What is the y value? 395. 395. It is very near to 4. 3.9. Okay. So ఓకే. సో ఇప్పుడు చెప్పండి వీటన్నిటిని 4 కేసెస్ ని కలుపుతూ నేను స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేయాలి. సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్న రేఖీయ సమీకరణం ప్రకారంగా ఇక్కడ తీసుకున్న వాల్యూస్ ప్రకారంగా ఉన్నట్టయితే నేను ఏ బిస్ కి మాత్రమే నేను ఒక రేఖని గీయగలను, డి కి గీయలేను కదా. అన్నింటిని కలిపి గీయాలంటే స్ట్రైట్ లైన్. సో కొంచెం డి వాల్యూస్ చేంజ్ చేస్తూ మీరు వాల్యూస్ ఇలాగా 100s తీసుకోండి. ఓకే. ఓకే మ్యామ్. ఓకే. ఓకే. ఫోర్త్ కేస్ లో ఆ విధంగా చేయండి. ఇప్పుడు వీటి కలుపుతూ మీరు స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేయండి. ఓకే. సో మ్యామ్ ఇప్పుడు జస్ట్ ఓకే థర్డ్ కేస్. సో వీటన్నింటిని కలుపుతూ మీరు లైన్ డ్రా చేయాలి. మీకు ఎగ్జాక్ట్లీ లైన్ వస్తుంది కంపల్సరీ, స్ట్రైట్ లైన్. మీకు రేఖీయ సమీకరణం వస్తుంది, మీరు ఆల్రెడీ డ్రా చేసి ఉంటారు కొంతమంది. వచ్చింది మ్యామ్. ఓకే. సో సి వాల్యూ నియర్లీ జస్ట్ మినిట్ ఐ విల్ రైట్. వన్ మినిట్ అండి. మీకు సి వాల్యూ కూడా కలుపుతూ మీకు ఈ విధంగా వస్తుంది స్ట్రైట్ లైన్.
ఏబిసి 3 కూడా కలుస్తాయి. మీరు 3 కేసెస్ అనే కాదు, మాక్సిమం ఎన్ని కేసెస్ అయినా తీసుకోవచ్చు. కోఆర్డినేట్స్ మీకు స్ట్రైట్ లైన్ ఈ విధంగా వస్తుందండి. ఓకే, సో మీకు బెటర్ గా ఈజీగా ప్రాబ్లం కంప్లీట్ అవ్వాలి అనుకుంటే కనుక అన్ని వాల్యూస్ హండ్రెడ్స్ లో కానీ అన్ని వాల్యూస్ ఇలా 50 తీసుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఈ విధంగా మనం ఇప్పటి వరకు ఏదైతే ట్రబుల్ ఫేస్ చేసామో ఈ 2 minutes లో అలాంటివి రాకుండా ఈజీగా కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఓకే టీచర్ అది అయిపోయింది టీచర్ 7th వన్ గ్రాఫ్. ఓ వెరీ గుడ్. ఓకే అమ్మా, సో ఈ విధంగా మనకి క్వశ్చన్ ఇలా మనం రేఖీయ సమీకరణాన్ని రాసి దానికి ఆ రేఖీయ సమీకరణంలోని కోఆర్డినేట్స్ వాటిని తీసుకొని ఇలా గ్రాఫ్ షీట్ డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే ఓకే మ్యామ్. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ కెన్ డూ దిస్ 3 ప్రాబ్లమ్స్ 8th, 9th, 10th. మీకు రేఖీయ సమీకరణం రాయడం అర్థమైపోతే మిగతా ప్రాసెస్ అంతా ఈజీయే కదా. వాల్యూస్ తీసుకుని డ్రా చేయడం కాకపోతే మీకు కన్వీనియంట్ గా ఈజీగా అయిపోయి చేయండి. ఓకే ఓకే మ్యామ్. టీచర్ నాకు స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చింది టీచర్. స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుందండి. అందుకే కదా మనకు ప్రతి సమీకరణంలో తీసుకున్న కోఆర్డినేట్స్ ప్రకారంగా మనం ఆ బిందువులన్నింటినీ కలిపితే వచ్చేది స్ట్రైట్ లైనే కాబట్టి మనం దీన్ని లీనియర్ ఈక్వేషన్ అన్నాము. ఓకే, సో తెలుగులో కూడా చెప్పాను, మనకు ఆ యొక్క సమీకరణాన్ని ఆ బిందువుల్ని గనక మనము గ్రాఫ్ పైన చూపించినట్టయితే మనకు వచ్చేది ఒక రేఖ. వాటి బిందువులని కలుపుతూ గీస్తే మనకు ఒక రేఖ వస్తుంది కాబట్టి వీటిని రేఖీయ సమీకరణాలు అని అన్నారు. Mataji, your voice is stuck. I think that is your network problem. You check once. Okay, Mataji. చెప్పమ్మా. సహస్ర. ఓకే, ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? నో మ్యామ్. నో టీచర్. ఓకే, మీకు ఒక చిన్న వర్క్ ఇస్తాను ఈ రోజు. మీకు పైన చెప్పండి అమ్మా. టీచర్ నాకు బిఏడిది స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చింది కానీ సిడి రావడం లేదు టీచర్. ఒక్కసారి ఆ వాల్యూస్ చూడండి, ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ వై కోఆర్డినేట్ దగ్గర వాల్యూస్ చూడండి, మీకు వస్తుంది అది. ఓకే సరే టీచర్. జస్ట్ ఇప్పుడు మనం హండ్రెడ్స్ లో తీసుకుంటే ఈజీగా మనం డ్రా చేయడానికి వస్తుండే. కొన్నిసార్లు మనం ఏం చేసాము 305 తీసుకున్నాం, 605 తీసుకున్నాం కాబట్టి అక్కడ డి వాల్యూ చేంజ్ వచ్చింది చూసారా. సో మీరు తీసుకుంటే హండ్రెడ్స్ లో తీసుకోండి, తీసుకుని మళ్ళీ 50s లో తీసుకోండి. Get ma'am, if we take 1 centimeter 50 unit, we will get straight line, ma'am. 100 కూడా తీసుకుంటా టీచర్. 100 తీసుకుంటే మీకు ప్రాబ్లం ఈజీగా సాల్వ్ అవుతుంది. ఓకే, వాల్యూస్ అలా తీసుకుంటే కనుక. ఓకే, సో ఈ రోజు మీరు 8th, 9th, 10th ఇక్కడ వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని ఇలా లీనియర్ ఈక్వేషన్ రాసి గ్రాఫ్ గీయడానికి ట్రై చేయండి. అవి 3 మీకు హోంవర్క్. అండ్ ఇంకొక చిన్న హోంవర్క్ ఇస్తానండి. ఓకే, చాలా ఈజీ. మీరు దాన్ని కూడా ఒక 5 minutes లో కంప్లీట్ చేయగలరు. సో అదేంటంటే మీరు ఒకసారి పేజ్ నెంబర్ ఓకే, మనం నిన్న డిస్కస్ చేసిన దాని ప్రకారంగా నేను ప్రాబ్లం ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీకు. పేజ్ నెంబర్ 116 ఓపెన్ చేయండి ఒక్కసారి అందరూ. దగ్గర టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటే గనక పేజ్ నెంబర్ 116 ఓపెన్ చేయండి. ఓకే ఓకే మ్యామ్. ఓకే, అక్కడ మీకు కొన్ని 5.2 ఉంది కదా. సో మీకు కొంచెం అది ఆ 5.2 లో ఉన్నవి అర్థమైతే గనక మీరు ఈజీగా ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్ అండ్ ఆ కార్టీషియన్ ప్లేన్ ని ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలరు. ఓకే, ఎన్ని బిట్స్ చేయాలి మ్యామ్? ఇక్కడ మీకు వీలైతే అన్ని బిట్స్ చేయడానికి ట్రై చేయండి.
ఓకే మ్యామ్. టీచర్. ఓకే, కాకపోతే ma'am. మీకు ఇక్కడ కొన్ని పదాలు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఓకే, ఓకే మ్యామ్. కొన్ని పదాలు మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేవి ఉంటాయి. ఓకే, దాన్ని చూసి మీరు టెన్షన్ పడకండి. ఇక్కడ నిరూపక తలం అని చెప్పేసి అన్నారు కదా, దట్ ఈస్ కోఆర్డినేట్ ప్లేన్. ఓకే, సో పాదాలు అంటే మనం నిన్న చూసాము. Yes, ma'am. క్వాడ్రంట్ 1 Q1, 2 Q2, 3 Q3, 4. Q4. ఓకే, సో ఈ ఫస్ట్ బిట్ లో చూసుకున్నట్టయితే ఆ కోఆర్డినేట్ ప్లేన్ లో ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ కామా వై వాల్యూస్ ఇచ్చారు చూసారా, కోఆర్డినేట్స్. సో అవన్నీ ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి, ఏ నిరూపక తలంలో ఉంటాయి అనే విషయాన్ని పక్కన రాస్తే సరిపోతుంది. అంటే Q1 లో ఉంటాయా, Q2 లో ఉంటాయా, Q3 లో ఉంటాయా, Q4 లో ఉంటాయా. ఓకే, ఓకే నేను మ్యామ్. ఒక్కటి అడుగుతాను చెప్పండి. అందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి -2, 3 అని ఉంది చూసారా. సో మళ్ళీ మనం ఈ చాప్టర్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము, కాకపోతే మీకు జస్ట్ ఒక ఐడియా వస్తుంది కాబట్టి ఇది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. -2, 3 అనేది మనకి ఏ కోఆర్డినేట్ లో ఉంటుంది, ఏ క్వాడ్రంట్ లో ఉంటుంది? కోఆర్డినేట్ 2 మ్యామ్. జస్ట్ మీరు ఆన్సర్ క్వాడ్రంట్ 2 అని రాస్తే సరిపోతుంది, Q2 అని రాస్తే సరిపోతుంది ఆన్సర్. అంతే. ఓకే టీచర్. ఓకే, అది ఒక రెండవ పాదంలో ఉంటుంది. మీరు తెలుగు మీడియం లో అయితే రెండవ పాదం అంటే గ్రాఫ్ లో చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా టీచర్ ఇవన్నీ. Second one, గ్రాఫ్ పైన సూచించాల్సిన అవసరం లేదు. second one coordinate 4. క్వాడ్రంట్ 4. మ్యామ్. మన కోఆర్డినేట్స్ అంటే ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూస్, క్వాడ్రంట్ అంటే అవి ఉన్నటువంటి ప్లేస్. ఓకే, ఫస్ట్ బిట్ లో అన్ని అలాగే రాయాలా? ఫస్ట్ బిట్ లో అన్ని అలాగే రాయాలి. జస్ట్ 1 వర్డ్ ఆన్సర్స్ అనుకోండి. ఓకే, ఓకే మ్యామ్. ఇక్కడ కూడా మనకి సెకండ్ బిట్ లో కింది బిందువుల ఎక్స్ నిరూపకం మరియు వై నిరూపకం అని చెప్పేసి అన్నారు. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇందులో ఎక్స్ నిరూపకం 4, వై నిరూపకం -8. ఎస్ మ్యామ్. అలా రాస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా, అప్సిక అండ్ ఆర్డినేట్స్. ఓకే, ఓకే మ్యామ్. ఆ థర్డ్ బిట్ కూడా మీరు ఆ హెడ్డింగ్ చదివితే అర్థమైపోతుంది. అన్ని బిట్స్ చేయొచ్చండి ఇందులో. ఓకే, నేను చెప్పకుండా మీరు చేసేయచ్చు. మేడం చెప్పలేదు చేయలే అని అనుకోకండి. టీచర్ సెకండ్ బిట్ లో థర్డ్ వన్ ఆరిజిన్ కదా టీచర్ ఏది ఆన్సర్. వస్తే అవన్నీ వేసేసేయండి. సెకండ్ బిట్ లో థర్డ్ వన్ 0, 0 x ఈక్వల్ టు 0, y ఈక్వల్ టు 0. అంతే. ఆరిజిన్. ఎస్, వెరీ గుడ్ అబ్జర్వేషన్. దట్ ఈస్ అట్ ఆరిజిన్. ఓకే, మూల బిందువునే ఆది బిందువు అని కూడా అంటారు. ఓకేనా. ఓకే, మీరు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో మీరు మనం ఇప్పుడు 6th చాప్టర్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం, కానీ మనకు 6th చాప్టర్ లో వచ్చిన మేజర్ అన్ని కూడా 5th చాప్టర్ లో కంప్లీట్ అయి ఉంటాయి. ఒకసారి చూడండి, నిరూపక జ్యామితిలో మీకు ఏ వచ్చినా కూడా చేయడానికి ట్రై చేయండి. మళ్ళీ మనం ఈ చాప్టర్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే మ్యామ్. జస్ట్ మీకు అర్థం కావడానికి, బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఈ 5.2 ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే ఓకే, మీరు టెక్స్ట్ బుక్ లేని వాళ్ళు కంపల్సరీ మీరు టెక్స్ట్ బుక్ తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి అమ్మా. అంటే అది మీకు బెటర్ గా ఉంటుంది. యాజ్ పర్ యువర్ కన్వీనియంట్. మనకి టెక్స్ట్ బుక్ PDF కూడా నెట్ లో అవైలబుల్ ఉంది, చూడండి ఒకసారి. ఓకే మ్యామ్. So this is today's class, and yesterday Laya is asked one question. Yes ma'am. Anyone is ready to give the answer for that? Laya is there today? Yes ma'am, I'm present. Okay. 20. దానికి ఆన్సర్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x? దానికి లాజిక్ కూడా ఎలా వచ్చిందో చెప్పాలి మీరు. లయ, ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన ఎటువంటిది లేదు డయాగ్రామ్.
Ma'am, I think so 7. I don't know logic, but I am thinking. Just you are guessing the answer as 7. Yes, Laya, is it correct? I'm thinking 5 teacher. What is question, ma'am? No, ma'am. It's 1, ma'am. Just a minute. Laya sister will share the screen. See. I think it's 1, ma'am. ఓకే, అందరికీ ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ అండి. ఇప్పుడు ఎవరైతే క్లాస్కి వస్తున్నారో అందరూ ఏంటంటే, మీరు ముందుగా క్లాస్కి వచ్చే ముందు మీరు టెక్స్ట్ బుక్ మన క్లాస్కి ఏమేమి అవసరం పడతాయో అన్ని దగ్గర పెట్టుకొని ఒక దగ్గర స్థిరంగా కూర్చోవాలి. Yes, teacher. కూర్చొని క్లాస్ శ్రద్ధగా వినాలి. మన కెమెరా కూడా ఎలాగైతే మనకి స్క్రీన్ లార్జ్ గా కనిపిస్తుందో, మీరు ఒకవేళ హారిజంటల్ గా పెట్టారనుకోండి, నేను స్క్రీన్ షేరింగ్ చేసినప్పుడు మీకు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. ఓకే మ్యామ్. చాలా మంది వీడియో ఆఫ్ చేసుకున్నారమ్మా. కొంతమంది ఒకరికి ఇద్దరికి ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, వీడియో ఒకరికి ఇద్దరికి ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, కానీ ఇంతమందికి ఒకేసారి ఉండదు కదా. Ma'am, signal problem, ma'am, in villages. నేను అదే అంటున్నాను కదా, ఒక ఇద్దరు ముగ్గురికి ఉండొచ్చు, మాక్సిమం అంటే ఒక 4 to 5 మెంబర్స్ ఉండొచ్చు, అందరికీ ప్రాబ్లం ఉండదు. సో కొంతమంది మన క్లాస్ పడుకొని వింటున్నారు. ఓకే, ఇదేదో యూట్యూబ్ లో వీడియో చూసినట్టు, కార్టూన్ చూసినట్టు అలా పడుకొని చూడడం వల్ల దీనికి ఎటువంటి లాభం లేదు. మీరు శ్రద్ధగా కూర్చొని మీకు సంబంధించినవన్నీ దగ్గరలో అరేంజ్ చేసుకొని కూర్చోవాలి. మనకి క్లాస్ లో అంటే బుక్ లేదంటే పక్కన ఉన్న వాళ్ళ బుక్ షేర్ చేసుకోవచ్చు, కానీ ఇప్పుడు ఆన్లైన్ క్లాస్ లో అలా చేయలేము కదా. అట్లీస్ట్ మీరు నెక్స్ట్ క్లాస్ కి ఏం అవసరం పడతాయో, టెక్స్ట్ బుక్ లేకపోతే ఆ పీడిఎఫ్ మీరు దగ్గర పెట్టుకోవడం కానీ అవన్నీ చేసి మీరు శ్రద్ధగా కూర్చొని వినాలి. ఓకే, అప్పటి నుండి రికార్డ్ చేస్తామమ్మా. ఎవరు మీరు నాట్ సపోర్టెడ్ అని పెడుతున్నారు కదా, మీ ప్రధాన ఫోన్ చేస్తాను నేను. సో కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటా ఏమిటి పరిస్థితి అని. కాబట్టి అనవసరంగా నాట్ సపోర్టెడ్ అని పెట్టుకోవద్దు, అందరూ వీడియో ఆన్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఓకే ఆచార్య చెప్పండి. ఆచార్య, మీ పేరెంట్స్ కి కూడా కాల్ చేసి మీ యొక్క ప్రోగ్రెస్ ఏ విధంగా ఉందని చెప్పేసి తెలుసుకోవడం ఉంటుందండి. అంటే మీరు డైలీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వింటున్నారు కదా, కొంతమంది హోంవర్క్ చేస్తున్నాం అంటున్నారు, మరి నిజంగా చేస్తున్నారో లేదో నాకు తెలీదు, ఆచార్యులకు తెలుసు. సో వాళ్ళు కూడా మీకు ఏం చేస్తారంటే, మీ పేరెంట్స్ కి కాల్ చేసి అడుగుతారు, మరి చేస్తున్నారా చేయట్లేదా ఏం చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి. కాబట్టి మీరు కొద్దిగా భయంలో ఉండాలి, ఎందుకంటే మీకోసం మీరు నేర్చుకుంటున్నారు కాబట్టి ఆలోచన మీకు ఉండాలి. ఓకే ఓకే టీచర్.